ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Biasa ta, vita.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Aja tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dotnya ketipisan. Fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Lontek kana. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه
واحتسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pelaksanaan idaratul Quran sampun kalaksanan mugi-mugi sedaya ingkang kita laksanakaken dipun tampi kalian Allah sekaligus selalu memberikan barokah manfaat dumateng kita juga ke seluruh anak didik kita sehingga keseluruhannya menjadi generasi Quran ya Allahumma amin. Acara saklajengipun inggih punika doa khatmil Quran dipun lajengaken sekaligus mawaidul husna. Untuk selanjutnya doa khatmil Quran dipun suwun dumateng panjenenganipun Kiai Haji Hanif Zamzami dipun suwun mimpin doa dumateng panjenenganipun dipun aturaken. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita ala nafsik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين المقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم تقبل وأوصل وهدي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية وصلة ورحمة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الأقربة والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضر جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأولياء العارفين العلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها اللهم إلى خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا يا الله الله خصوصا يا الله جميع سلسلة القرآن العظيم خصوصا يا الله Mbah Yai Munawwir Kerap ya Mbah Yai Arwani Kudus Mbah Yai Mansur Mbah Yai Muhammad Mbah Yai Harir Muhammad ya Allah جميع سلسلة القرآن العظيم من لدن رسول الله يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله ya Allah dengan berkah ya Allah Asma'ikal Husna dan dengan berkah ya Allah hambamu ya Allah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkah Khatmil Quranul Azim ya Allah jadikan kegiatan ini ya Allah kegiatan yang berlimpah barokah ya Allah jadikan ya Allah pikiran kami ya Allah pikiran yang selalu bisa menerima bisa memahami ayat-ayat suci-Mu ya Allah jadikan lisan kami lisan yang fasih melantunkan ayat suci-Mu dan jadikan hati kami hati yang selalu bisa ya Allah terbuka untuk bisa menerima cahaya ya Allah, ayat suci-Mu ya Allah Rabbana ya Allah firli wal walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab ya Allah berkahilah ya Allah kegiatan kami berkahilah tempat yang kita tempati ini ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin Sidul Fatihah Amin alhamdulillah Ustadzah yang kami hormati untuk acara berikutnya Mawa'idul Husna sekaligus evaluasi pembelajaran Thariqah Yambu'a yang akan dipimpin oleh beliau Al-Kadim Kiai Haji Imam Baghawi Burhan Al-Hafidh Al-Hajj Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Rabbi fili wali walidayya wal mu'minina amin. Fatihah yang kedua, mohon ridhonya kita nambahi sambungan kebaikan kegiatan kita, acara kita ini kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ummahatul mukminin, kepada dzurriyyatur rasul, kepada ashabi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua para kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah, utamanya para syuhada, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kong langkong kaangkui sadeja reng sepokula panjenengan sadeja, kedua orang tua kita, guru-guru kita, leluhur kita, juga peserta didik kita, anak-anak kita, amanah yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semuanya tersambung kebaikannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya untuk Taman Pendidikan Minhajul Yasir yang kita tempati untuk ngaji bersama ini. Mudah-mudahan bertambah barokah. Pendidikan Quran yang kita kelola di lembaga-lembaga kita semuanya, mudah-mudahan bertambah barokah. Barokah pengasuhe, barokah ustadz-ustadzai, barokah santrine, barokah wali santrine, juga barokah lingkungannya, barokah tempat kegiatannya, juga barokah untuk semua program-program pendidikannya. Bijahi Rasulullah wal hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi fili wali walidil mu'minina amin. Khusus Fatihah yang ketiga kita sambungkan kepada silsilah ngaji kita, guru-guru kita, guru Quran kita, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya penyusun Thariqah Yambu'ah yang barengi Thariqah Yambu'ah mulai dari Mbah Kiai Arwani Amin Al-Qudusi, Mbah Kiai Sya'roni Ahmadi, Mbah Kiai Mansur, Mbah Kiai Ulil Nuha, dan Mbah Kiai Ulil Albab. Mudah-mudahan mereka semua yang sudah mendahului kita mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna. Yang masih bersama dengan kita diberikan umur yang panjang barokah. Kemudian kita bisa mengikuti dan bisa barengi peserta didik kita sebagaimana yang diharapkan oleh penyusun Thariqah Yambu'ah. Lebih dari itu juga di kegiatan kita bersama ini, mudah-mudahan belahan bumi Nusantara, bumi Pertiwi ini yang saat ini masih banyak musibah di Cianjur, ya, di banyak daerah-daerah yang masih terkena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera diangkat musibahnya, digantikan dengan kebaikan. Daerah-daerah yang sudah aman mudah-mudahan bertambah aman, bertambah barokah, utamanya di lingkungan kita yang dipakai untuk kegiatan ngaji Al-Qur'anul Karim. Bijahi Rasulillah wal hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. Alhamdulillah, saat ini wonten ngarsane para perindu-perindu Quran, wonten ngarsane para pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya para pengguna thariqah Yambu'ah yang diwakili oleh para kepala sekolah dan guru kelas akhir yang akan mengikuti ujian, utamanya juga konco-konco lajnah muraqabah thariqah Yambu'ah di berbagai kecamatan, mulai dari ujung sing paling ganteng nom niku Mas Fathur Rahman niku LMY Kencong ya, LMY Kencong niku masih ganteng tapi sendiri bojo niku. Berikutnya niki Ustadz Abdul Mukhid Mukti Al-Mukhid Abdul Mukhid. Nah niki suami dari Mbak Ustazah Bunyai Taktika Mutiah, Korcam dari Semboro dan sekitarnya. Berikutnya niki guru kita Kiai Haji Asmu'i, Mbah Kiai Asmu'i niki yang lama barengi di pondok pesantren As-Sunniyah Kencong. Niki Korcam Buger. Berikutnya sesepuh tenggene pendidikan Al-Quran di Jember diantaranya niki Mbah Kiai Hamzah Sukiyar, koordinator dari Kecamatan Gumuk Mas. Berikutnya yang samping saya ini rotok ganteng nih, ini kula pek mantu, kayak mantu kula nih, Haji Mukhtar Halif Zamzami LCMA. Terus berikutnya niki sing songkok pote nika munia bes ngareng Medur, becet asli Medur. Ini Kiai Fakhrul Razi, Lora Fakhrul Razi, Monse Kir napa kesana dojo ki, laut dojo kesana, beragi. Yang barat nih yang agak gemuk niku namanya Pak Purnomo Sidik apa Sidik Purnomo, terserah wis diceluk Sidik nih oleh celuk Purnomo, sehingga memang bercahaya terus jenenge Purnomo. Moga-moga barokah semuanya. Yang di belakang ini ada ganteng Ustadz Noval bin Kiai Abdul Khalik Timbiati. Terus ndin lagi. Yang belakang ini Seros Koros Bekelancir Lanceng Tengki nika Ustadz Rofi'i Korcam dari Sukorambi. Kalau Ustadz Noval ini mengetek melolo ini. Yang delik niki Korsam Bangsal Sari. Terus Kiai Samsul Arifin, Samsul Hadi bukan Samsul Huda, ada keliru kabeh. Samsul Huda ini yang diamanati oleh Allah barengi tempat ini. Moga-moga tambah barokah semuanya. Semuanya tersambung dengan guru-guru Quran kita. Dan yang putri yang tadi yang baca pertama itu Ustazah Khairiyah Korcam Wuluan dan yang bergabung dengan Wuluan. Berikutnya Ustazah Bunyai Munawwaroh Korcam Ambulu. Berikutnya ya banyak ustazah-ustazah yang lainnya. Sing bareng mudah-mudahan yang hadir saat ini mewakili guru-guru yang ada di lembaganya masing-masing, mewakili para santri dan para wali santri, mewakili lingkungannya yang saat ini lingkungannya sing diwakili kok masih dalam kesusahan. Muga-muga barokai kumpuli para guru-guru Quran diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang masih ada sing sakit, muga-muga bareng-bareng barokai ngaji kita, ngaji Quran niki diberikan kesehatan oleh Allah. Yang banyak utang, muga-muga nek delok wajahe guru-guru ini gak patek duwe utang. Muga-muga ngoten nggih
Muga-muga sugih zahiran wa batinan. Muga-muga sing diutang ndang iso nyaur. Lek gak iso nyaur sing diutangi lali. Lali ranake. Ya muga-muga pokok barokah saestu utamanya peserta didik kita. Moga-moga peserta didik kita itu nantinya yang akan mendukung kita, yang akan membawa kebahagiaan untuk kita bisa tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luweh-luweh moga-moga kanthi kumpul kula panjenengan semuanya, dengan kumpul kita semua ini akan menyebabkan kedua orang tua kita dibahagiakan oleh Allah, guru-guru kita dibahagiakan oleh Allah, dan saudara-saudara kita dibahagiakan oleh Allah. Anak-anak kita peserta didik kita dijadikan anak-anak yang sholihin sholihat dengan untayan doa salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa sallim. Allah ya Allah, kami semua memuji asma Rasulmu, berwasilah dengan asma keagungan Nabi pilihanmu Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Jadikan hati kami kau penuhi dengan mahabbah kepadamu, jadikan hati kami kau penuhi mahabbah pada Rasulmu, mahabbah kepada kalam sucimu. Jadikan semua aktivitas yang kau berikan kepada kami semua kau berkahi, fasilitas yang kau titipkan kepada kami semua engkau berkahi ya Allah. Hanya keagungan asma-asmamu yang kami harapkan untuk berlimpah kebaikan kepada kami dan semua yang menjadi amanat kami. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang kau senangi ya Allah. Salat busra dan salat busra bareng nggih, salat busra nggih, itu biar tersambung pada anak-anak kita, pada guru kita, pada lingkungan kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana
Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ba'du wonten ngarsane sedawanten nggih para napa perindu Quran, perindu Rasulullah sing kula rasakne mulai awal datang ke tempat ini memandang wajah-wajah sing penuh kesabaran. Amin ya rabbal. Memandang wajah-wajah yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga program Taman Pendidikan Al-Quran sebenarnya bagaimana kita bisa mengantarkan peserta didik kita, bisa mengantarkan keluarga kita, bisa mengantarkan lingkungan kita, bisa mengantarkan siapapun yang bersama dengan kita menjadi orang yang pandai bersujud kepada Allah dan menjadi orang yang bersabar dengan apa yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi kalau ngelihat tenggene napa Al-Qur'an nggih, tenggene Al-Qur'an di juz 18 surat Al-Mu'minun 18 niku enten napa iki ayat piro? Ayat 111, 111, 112, 13, 14 niku mengingatkan kepada kita. Gue bisa sampein buka, bisa sampein lihat di surat Al-Mu'minun ayat berapa? 111, 12, 13, 14. Niku mengingatkan bahwasanya dawe Allah, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Nek kepingin eruh, nek kalau kita ini kepingin tahu orang yang bahagianya ndak putus, bahagianya tidak terhenti, bahagianya tidak semu, tapi bahagia yang hakiki, bahagia sing bener, maka sabar kunci utamanya. Ini jazaituhumul yauma bima sabar. Wong sing sabar, sabar tenan, sabar dengan syariat-syariatnya Rasulullah, dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sabar nderek apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menuai kebahagiaan yang hakiki, dunyan wa ukhron, di dunia sampai di alam barzah, sampai tenggene akhirat engkin niku ajenge dadi wong sing bahagia. Mudah-mudahan kita masuk di situ. Nggih, makanya kalau di surat Al-Baqarah awal niku nggih disebut nih bahwasanya napa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, pokoknya pertama guru Quran nggih ngoten. Guru Quran itu kok mau sabar, tenan sabar, istiqomah, napa sing diadepi. Sing penting istiqomah, waktune jam berapa masuknya di TPQ, sudah mengawali masuk, mengawali membersihkan kelasnya, mengawali menata bangku-bangku anaknya, mengawali membersihkan lingkungannya, mengawali mempersiapkan perlengkapan di sekolahnya, di taman pendidikan Al-Qur'annya, niku tandani wong sabar. Lan kula ningali jenengan wong sabar kabeh. Amin. Muga-muga sabar saestu. Soale nek sabar mesti bahagia. Wong sing gak bahagia ku wong sing gak iso sabar. Kan gitu berarti. Kalau ndak iso sabar, gak iso untuk kebahagiaan yang hakiki. Ndak mungkin bisa. Yang akan bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki itu sing sabar saestu. Sabar, ono bocah beda santri. Anak santri sing bendino nggone kelas diulangi gak iso, enten mboten? Nah, santri sing gak iso diulangi apa gurune gak iso mulang? Jadi ono santri bendino diulangi gak kenek, ya Allah. Nek wis wayahe napa ngaji ngantuk, wayahe ngaji keturun, nek wayahe istirahat melek tukaran karo kancane. Kira-kira gurune kudu ceremet apa kudu sabar? Nah, sabar moga-moga nggih. Nggih. Kudu ngamuk. Jadi kudu ngamuk ngwasi apa-apa kudu ngamuk. Ana bocah teko terlambat kudu
ngamuk ana bocah gak aktif kudu ngamuk, ana teko gak seragam kudu ngamuk, teko rembes kabeh kudu ya ngono. Moga-moga mboten nggih, mudah-mudahan kita sabar. Wis to kuncine berhasil bahagia dan dibahagiakan. Ora gur seneng karepe dhewe, disenengno kalih Allah Subhanahu wa taala wong nek sabar. Sing sabar. Saestu kesabaran itu akan membawa kebahagiaan. Annahum humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu bahagia, beruntung, yang yos double-double keuntungannya wong niku nek gelem sabar. Makane ngoten. Lah, kenapa kok kita niki dikongkon sabar? Bahkan di ayat berikutnya itu sederhana, dituliskan bahwasanya dipertanyakan, nggih. Qala kam labistum fil ardi adada sini. Ditakoni karo pangeran. Wong niku lampun mati, orang itu kalau sudah meninggal nanti akan ditanya. Begitu yaumul ba'ats, hari kiamat, ditakoni, sampeyan niku ning ngene donya biyen sak pira hitungan taune? Pirang tahun ning ngene donya? Nggih, ditakoni adada sini pirang tahun hitungan ning ngene donya. Gak ono sing jawab tahunan. Yauman au ba'da yaum. Kula teng donya nggur diluthuk Gusti menggur sedinten utawa gak sampai sedinten utawa menggur wis pokoke paling suwi nggur sedinten Gusti sehari. Sehingga kita ini harusnya memang kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita ini ngerasa urip nang donya wis berapa sih panjangnya? Berapa kira-kira panjangnya? Kalau dawahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Umur umat Rasulullah tidak terlalu jauh dengan apa? Sittin atau sab'in. Umur umat Rasulullah gak ada teko swidak utawa 70. Tibake gak sampai swidak, gak teko 70, masih baru 20 tahun mati, pantes mboten? Pantes nggih. Ono sing dijatah swidak tahun terus mati tibake pas swidak tahun, pantes mboten? Ono sing dijatah umure 30 tahun mati 30 tahun, pantes mboten? Lho sakniki jatahe awake dhewe kok ngerti pira? Nek umpama jatahe 40 saiki diitung umure wis pira? Nah, umpama jatahe swidak tahun, kula umpamane jatahe swidak tahun, saat ini kula umurnya 54, baru 54, jadi lumayan cek enak 6 tahun ya, karek 6 tahun kas wis game wis entek ya, kan ngoten. Lalu terus tiba-tiba ono sing dijatah niku swidak 7 tahun, dijatah swidak 7 tahun. Pak Giat pira Pak Giat? Nah, swidak 6 saat ini, karek setahun Pak Giat. Nek umpama sudah itu, dan niki masya Allah, moga-moga panjang umur barokah, nggih. Lho niku luar biasa lho nggih. Awake dhewe nggih ngoten gak ngerti. Itu nanti pada waktu kembali nggih ngersani Allah, ditanya ya mengkur kira-kira sedina apa rong dina umure. Mboten enten sing lama saya Gusti tengah tahunan, mboten enten. Jawaban itu seperti kayak yang digambarkan di dalam Quran. Mangkane awake dhewe kudu iso berupaya semaksimal mungkin njaluk pitulungan pada Allah, minta pertolongan kepada Allah itu dengan cara sing sabar. Sabar oleh ibadah, sabar oleh ngagungni Allah, sabar oleh nderek lampahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga kabeh dianugerahi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 1 sabar. Ya apa guru berawal sabar, gak ngamukan, gak ngosokan, tak ngosokan, tak ngamukan, ndak nesuan, nggih. Tak dosunan, dosun. Ya, gak dusunan. Jadi wis pokoke sabar. Sing nomor 2, ya apa warna pendidikan kita, anak-anak kita itu kita warnai dengan senang sujud pada Allah. Ya apa awake dhewe kita dan peserta didik kita diusahakan senang sujud ngene pangeran.
ndang krasa nek ono panggilan dari Allah, ada panggilannya Allah, saatnya menghadap kepada Allah, maka sesegera mungkin tinggalkan sesuatu yang lainnya, dahulukan panggilan Allah untuk kita perhatikan. Karena saat ini sudah banyak kula jenengan kalau melihat, kita kalau melihat mun ngauladin beda musibah, gempa bumi. Ada gempa? Ki burung oningin ki. Di mana ada gempa? Di mana-mana. Di mana-mana ada gempa, di Cianjur ono gempa dulu di pokoknya di saat panggilan Allah niku sudah panggilannya berupa musibah, kadang orang podo gupuh. Ngitung duit tinggal. Apa nanti uncalno, apa ditinggalnya, apa kepengin selamat. Padahal setiap saat kula panjenengan semuanya dipanggil oleh Allah. Suasanakan diri kita, suasanakan peserta didik kita di saat ada panggilan azan, berhenti. Dengarkan panggilan azan, dijawab sing api, dijawab sing khusyuk. Karena dawuh Rasulullah nek jawab azan terus dongo mari azan doa, tidak ada doa yang tidak dikabulkan setelah menjawab azan. Nek mari jawab azan kok dongo ya Allah sampai terus melakoni sholat, niku dongo paling mustajabah, paling gampang dikabulkan. Saat ini banyak yang lupa, ditakoni waya ono azan cek enak jagongan, ngobrol karo konco karo sapa-sapa cek enak, cek lebih penting obrolan dengan teman daripada menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini bagaimana nanti pada waktu dikumandangkan panggilan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning akhirat, Rasulullah nek ngumpul nih umate nganggo timbalan azan. Azan Rasulullah manggil, kita tidak akan dengar kalau tidak pernah jawab azan. Peserta didik kita kalau tidak kita biasakan gak ngerti. Yang harus membiasakan adalah kita. Bagaimana kita membiasakan anak-anak didik kita, begitu ono adzan langsung nang dijawab sirep kabeh, memperhatikan menjawab adzan. Karena nanti panggilan untuk mengumpulkan biar bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah liwat Rasulullah, di bawah bendera Rasulullah, Rasulullah memanggilnya dengan adzan. Kalau memanggilnya dengan adzan terus kita tidak dengar, memang di dunia tidak pernah dengar. Makanya sampai-sampai diingatkan panggilan adzan itu kan peringatan. Ning surat Thaha niku sampai disebutkan ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Niku ya Allah mateni. Jadi wa may ya'shu an dzikri wa man a'radu an dzikri, wong niku sing berpaling ditimbali ana panggilan adzan gak kreken, berpaling dengan panggilan Allah. Wayai salat dak kreken, dak segera untuk menunaikan ibadah salat. Niku fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau ahli tafsir banyak yang mentafsirkan ada dua macam. Kehidupan sing dhanka, kehidupan yang sempit sing angel niku nggih dunyan wa ukhra. Nang donya ya gak barokah uripe, luweh-luweh nunggone alam barzah sampai teng akhirat. Itu kalau berpaling dari panggilan Allah, panggilan sholat. Lah napa kok ngoten? Nggih, Allah memang menginginkan hamba itu yang hidup, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas di bumi, dinaungi dengan langitnya Allah Subhanahu wa taala, hanya diminta liyak budun, ya napa gelem ibadah, gelem nyembah, mau bersujud tunduk dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya krana niki nggih, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Sok ning akhirat niku dikumpulne karo wong sing buta-buta kabeh. Kalau sudah di dunia ning bumi, dunia nika pun tak ngeding panggilan azan, tak andek, tak kasokan kang kuwi jawab azan, tidak mau menyegerakan untuk sholat, tak dulian bektana sholat.
tidak segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat, ya, nantinya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buta, dikumpulkan dengan orang-orang yang tuli. Corok bahasa kasari dikumpulne karo wong sing beleken, dikumpulne karo wong sing kopok-kopok tok. Ambune ndak karuan, ora roh dalan. Terus apa enak? Akhirnya padha jerit wong-wong iki sing go agak-agak awali di dunia. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Gusti, kenapa kula teng akhirat niku kumpul karo wong wuta kabeh? Kumpul karo wong sing budek-budek kabeh teng napa niki kok ngeten niki? Kejadiannya apa niki? Akhire qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Ya. Ya kaya ngono kuwi mbiyen sampean ning ngene donya tekan ayate pangeran, datang peringatan kengene Rasulillah, datang peringatan dari ulama-ulama, datang peringatan dari Al-Qur'an, engkau tidak memperhatikan, kau tidak memperdulikan. Begitu juga saat ini, wa kadzalikal yauma tunsa. Saat niki ya tak lalekne sampean juga diperhatikan. Sehingga muga-muga awake dhewe kula panjenengan yang keamanatan untuk barengi anak-anak kita sendiri, barengi peserta didik kita, muga-muga iso ngawali ibda binafsik, ngawali teko awake untuk ya apa, menyegerakan panggilan Allah. Nek kita kok menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, apapun kebutuhan kita akan disegerakan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal salli wa sallim daiman salli wa sallim wal ali wal ashab wal ali wal ashabina. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi kula pesen bareng-bareng nggih, kula dengan jenengan semua, dengan konco-konco guru yang ada di lembaga-lembaga kita, ayo bareng-bareng berupaya kita untuk satu sabar. Sing nomor loro berupaya apa, segera memenuhi panggilan Allah. Ya apa, menyuasanakan kita dan menyuasanakan peserta didik kita, menyuasanakan keluarga kita untuk seneng sujud tenggene Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dikabulni kali Allah. Sing nomor tiga ada peringatan di surat napa niku nggih? Itu Pak Zumar insyaallah. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan. Wong niku nek wis berpaling, gak gelem deres Quran, ora seneng nyekel Quran, maka dheweke akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ning ngene setan. Koncone bendino aktivitasnya ya setan. Makanya kita harus berupaya. Kita beruntung oleh Allah kok dipilih iso barengi pendidikan Quran, sehingga setiap hari dengan sendirinya kita akan bareng karo Al-Quran, ngaji Quran. Lah mudah-mudahan anak-anak yang kita didik, anak-anak sing bareng kita bimbing mengaji Al-Quran itu nantinya juga menjadi anak-anak yang selalu terarah mendapatkan nur sinar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Al-Quran itu ben dadi bener-bener napa, menjadi syafaat yang besar untuk kita, maka harus diperhatikan beberapa hal. Mboten menggur seneng maca Quran utawa menggur mempelajari Quran, tapi ya kudu digurukno sing bener. Nggih, Al-Quran niku ngoten. Sehingga banyak orang yang menekuni Quran tapi ternyata Al-Quran tidak menjadikan syafaat baginya,
tidak membahagiakan, tidak membawa kebahagiaan bagi dirinya, tapi justru membawa laknat baginya. Kalau dawuhnya Rasulullah ya apa? Kam min qari'in wal Qur'an, bahasanya kam min qari'in, berapa banyak orang yang ahli membaca Quran, pinter baca Quran, fasih nenggeni urusan Quran, ahli nenggeni Al-Quran, tapi wal Qur'anu yal'anu. Kenapa seperti itu? Nggih berawal niku, berawal ayo belajar sabar. Ternyata gak iso sabar. Guru Quran kok ngamukan. Nggih. Guru Quran kok ngamukan. Kan gak podo karo informasine Quran. Terus piye? Ngoten lho. Ya bagaimanapun kok ini ndak berhasil, dengan cara demikian ndak berhasil, diusahakan cara yang lain. Mungkin tanya ke teman yang lain bagaimana agar bisa berhasil dengan baik. Kok anak ono arek-arek sing gak aktif, sing gak tertib dengan kegiatan, mungkin oleh sabar ditunjukkan datang gene wong tuane, tanya kepada teman apa mainnya anak-anak, sehingga dengan upaya seperti itu nantinya kita yo ngaji Quran lan nglakoni isine Al-Quran. Ojo sampai minggur ngaji Quran seneng bendino hatam tapi ngamukan, ngaplokan bojone. Ono kira-kira. Ya. Iki mau ngaji Quran bendino ketemu bojone. Wah, ketemu bojone mesem gak iso. Ya. Ketemu wong liya guyu. Ini jangan sampai, okay? Sehingga Al-Quran yang kita pelajari mudah-mudahan mengantarkan kepada kita untuk menjadi orang yang sabar, orang yang cepat segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sing terutama ngoten Ustazah di suasana ini saestu ning ngene TPQ wae ana adzan mandeg dijelaskan. Nggih, dijawabi. Kok ana adzan? Apa ngeten iki adzan? Terus enggak kudu ngenteni, kita adzan dhewe sing cepet, pendek-pendek, ndak apa-apa. Dijawab dhewe, mboten napa-napa, sing penting wis njawab adzan, terus ndonga mari adzan. Itu Masya Allah berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Itu yang perlu disuasanakan. Lah Al-Qur'an sing apik, Al-Qur'an yang baik bukan hanya nanti mempengaruhi kepada bagaimana lisan kita fasih membaca Quran, tapi juga mempengaruhi kepada hati kita bahagia, tenang, senang, dibungahni karena Allah. Bahkan perilaku kita akan dijadikan baik oleh Allah karena barokah Quran. Karena Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko Quran niku kudu dipelajari runtut mulai awal. Pertama, orang belajar Quran, orang belajar Al-Quran nikah yang kudu diperhatikan nomor satu adalah bagaimana huruf-huruf Qurannya. Kadiban apa? Ngucapakin huruf Al-Quran, ndak asal-asalan ya. Huruf Quran itu ndak sama dengan huruf-huruf yang lainnya, walaupun itu juga dialeknya juga beda dengan dialek kita, karena Al-Quran itu dialeknya menggunakan dialek Arab, dialek Arabi. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan bukan hanya dialeknya, suara-suaranya di Arab-Arab. No, niku Al-Quran ngoten. Sehingga di mana tempatnya huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain dan seterusnya paling boten guru ngerti, paling ndak tahu makhrajnya. Sambil berlalu, sambil jalan, sambil mulang, mungkin mempelajari sifatul hurufnya, mempelajari ahkamul hurufnya. Kalau ini nanti sudah ditempuh, sudah bisa menikmati membaca, bisa semakin lancar membaca, insya Allah program berikutnya sampai menulis pun akan terasa goresan-goresannya, sampai menghafal pun akan terasa bagaimana nikmatnya kita mempelajari Al-Quranul Karim. Sehingga kalau di beberapa pertemuan kami menyampaikan penting makharijul huruf. Soalnya makharijul huruf itu sekarang sudah banyak dilalaikan. Yang penting moco, mboten, nggih. Karena berubah makhrajnya juga akan berubah sifatnya. Khalqi jadi halqi juga berbeda, ya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi.
Sementara terus diwaca di enak-enakno inna fi halqis samawati wal ardi. Akhirnya artinya sesungguhnya di dalam pencukuran, halqi nyukur, di dalam pencukuran nyukur langit karo bumi lho, kok atuh banget, nggih. Kerongkongan loh. Pokoknya Masya Allah lah, itu penting sekali bahwasanya makhraj itu dipelajari bareng-bareng. Muka-muka mungkin anak-anak yang akan ujian, yang saat ini akan ujian paling boten sing harus diperhatikan, tirukan gaya baca gurunya. Awal itu nggih, tirukan gaya baca gurunya. Gurune kaya apa? Gurune kula yakin api-api, bagus-bagus sudah bacaannya. Kalau gurunya sudah baik, insya Allah akan menurunkan peserta didik yang baik pula. Tapi nek ono guru apik macane, dilalah ono peserta didik dilokno ujian, penorok ke ujian, mangkana pas bacaan tak bagus, bacaannya ndak baik. Ini yang disangsikan beraneka ragam. Iki sing disangsekne niki gurune error pengurungane. Pendengarannya error, apa kira-kira pancen areke gak kena diulangi. Nek delok areke jek cilik-cilik, kadang areke jek cilik-cilik kok iso mboten kenging nih diulangi. Nek cedal beda lho nggih. Jadi loklak niku metura loklak niku cedal pelo beda dengan ndak bisa. Kalau ndak bisa itu ndak paham dengan huruf, ndak paham dengan harokat, kadang-kala ndak paham dengan ahkamul huruf. Padahal gurunya lancar, bagus, baik bacaannya. Sehingga bagaimanapun kalau pendengaran kita benar, insya Allah kepada anak-anak pun benar. Kita berharap nantinya pada waktu ujian, moga-moga di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Karena bagaimanapun ujian yang dilaksanakan di tempat kita sudah melalui beberapa proses. Proses pertama sudah dinyatakan lulus dari gurunya masing-masing. Karena tentu nggih, sudah dinyatakan lulus bagus menurut gurunya. Habis itu dilaporkan ke siapa? Di kepala sekolah. Dites oleh kepala sekolahnya, mungkin juga sudah dinyatakan lolos oleh kepala sekolahnya. Habis itu tuh dibawa kemana? Dibawa di LMY kecamatan. Di LMY kecamatan sudah lolos, sudah bagus menurut LMY kecamatan. Begitu dibawa ke LMY daerah, neng kabupaten dirungokno, loh, mocone kok koyok ngene iki. Ini kira-kira itu sing salah rungon iki LMY daerah apa LMY kecamatan apa kepala sekolah apa gurune kan ngoten tiba salah Masya Allah. Kadangkala dulu saya kalau pas ujian itu nggih, ujian kok pas rada angel-angel mesakne nang bocahe saken nang larene. Kadang LMY nya yang saya panggil, sampean coba sini panggilkan siapa, panggil sampean rungokno piye. LMY ini biasanya terus cerita, nggih niki pancen sak ETP niki angel kabeh niki. Wah, iku bolak-balik ngoten niku. Dan niki kalau bisa ndak, kalau bisa saat ini bagaimana kita semuanya napa sahih, pendengaran kita ndak bermasalah sehingga kanca-kanca guru iso ngrungokno nek gorong apik tenan diusahane ya apa biar lebih baik. Ya apa anak itu biar lebih tertib. Makanya kemudian kadang-kala anak itu kalau tidak terlalu berat kita luluskan, tapi anu nggih masih kita peseni nanti coba belajar di LMY-nya ya, belajar sebelum khataman kira-kira 1 bulan atau berapa dipelajari di drill khusus, ditekani ngene TP gini. Kalau bisa seperti itu, insya Allah mungkin ajenge membawa napa kegiatan kita, Quran yang kita ajarkan kepada anak-anak akan berpengaruh lebih baik kepada mereka semua, bahkan juga kepada kita semua. Nah baiklah, itu untuk prosesnya. Nah proses anak yang ujian sebenarnya yang sangat diharapkan itu anak yang ujian sudah khotam Qurannya, baik itu khotam pendidikan, luweh-luweh khotam individual. Jadi kita berupaya bagaimana anak itu khotam Qur'ani, khotam pendidikan itu bagaimana? Ya tenggene sekolahan
Di sekolahan itu umpamanya sekarang juz 1 sampai 5 aktif anaknya. Setelah nyampe juz 5 ternyata anaknya sakit atau anaknya bepergian yang cukup lama waktunya. Di sekolahan ternyata sudah sampai juz 15. Akhirnya anak ini ya ikut aja di juz 15 sampai khatam. Niku jenenge khatam pendidikan, ora runtut tapi yo khatam sak kelas sak rombongan bareng khatam KB. Itu tidak apa-apa kalau memang anaknya bisa, anaknya sudah bagus bacaannya. Tapi yang akan lebih baik lagi kalau anak yang sudah sampai Al-Quran menabi anak-anak sepondok Al-Quran nikah, kemudian dilihat di sekolahan di TPQ berapa gurunya. Kalau di TPQ ini gurunya ada 10 umpamanya, yang sudah sampai Al-Quran ada 20 anak. Kalau bisa gurunya tambah saja waktu, hanya berapa, seperempat jam atau setengah jam paling lama sebelum mengajar atau sesudah TPQ, kemudian diamanati 1 atau 2 anak untuk nyimak runtut. Jadi disimak runtut mulai awal, anak ini mulai juz 1 terus, jadi khatam pada 1 guru. Kalau bisa khatam 1 guru, berarti dia nanti punya sanad dari guru niku. Terus dia sana terus sambung ngoten, guru nih king sinten sak terus ngoten. Itu akan lebih besar keberkahannya. Sehingga di TPQ kami juga kita upayakan tidak ada anak yang terlepas. Semua anak yang sudah sampai Quran mesti terus ngaji ngene guru nih. Kok gurunya waktunya sempit? Tidak bisa di sekolahan, mungkin saja kalau ya tinggal dihitung dengan orang tuanya atau dengan anaknya. Kalau mau belajar datang di rumahnya gurunya nggih lebih baik, sehingga gurune mari ketekanan santri luru umpamane setiap hari, rumahnya terus tambah berkah, tinggi nyimak are-are. Masya Allah itu kalau bisa seperti itu. Sehingga khatam itu kalau bisa ujian itu paling boten khatam pendidikan di sekolah, atau lebih baik lagi kalau anak yo khatam pendidikannya juga khatam individualnya atau musyafah dan talakinya. Musyafahai khatam. Jadi ngadepe ning ngene guru memang khatam sak Quran punan ngoten. Niku mungkin ajeng dibukane sing ndi mawon mungkin insyaallah bisa baca. Tapi kalau anak belum sampai Quran, masih usai jilid 5 saja atau jilid 6 selesai dan Qurannya baru 1-2 juz, diikutkan ujian, begitu dibuka pada ayat-ayat tertentu maka sak sekolahan podo kabeh gak iso kabeh. Itu sering terjadi. Jadi bacaan yang tulisannya agak tumpuk-tumpuk umpamanya nggih, niku sering selip anak-anak ini, sering selip. Umpamanya baca, contoh sederhana, hanya melihat ukuran anak ini sudah teliti kepada dengung atau belum, umpamanya dibuka, itu dibacakan di juz 5 umpamanya dibuka, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Itu kok tidak teliti, belum terbiasa ngaji Quran, dengung tidak akan bisa sempurna. Panjang pendeknya pun juga sering selip. Nah, karena niku ini perlu dibiasakan dan terutama anak-anak bisa khatam bil musyafahah kepada guru-guru di sekolahnya. Itu sekilas pemberitahuan berkait dengan pelaksanaan ujian. Dan ujian, insya Allah ujian di LMY di Jember ini nanti dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari. Tanggal 3 nggih? Tanggal 3 Februari ya. Nggih. Jam hari Jumat karena ada beberapa hal terus waktunya tempuk dengan tempat-tempat yang lainnya. Ini data ini kurang valid nih. Kalau delok lho, kok 315 jumlah lembaganya. Kemarin saya pengukuhan LMY Kabupaten Bondowoso itu sementara waktu ini lembaganya ada 47 lembaga.
Jadi kemarin ada 47. Ini tak delok nek ono 47 bola ya berarti lebih. Gitu nggih. Kemudian juga Lumajang kok cuma satu ini. Lumajang itu juga ada beberapa lembaga yang gabung di sini. Nah, mudah-mudahan semua pelaksana pembelajaran Quran di negeri kita Nusantara ini, di bumi pertiwi ini, di NKRI ini, semuanya akan menjadikan NKRI tambah barokah. Luweh-luweh konco-konco sing barengi thariqah yang buah, muga-muga tambah barokah. Tambah barokah karena guru-guru kita masih ada semuanya dan masih menyambung doanya dengan kita semuanya. Di saat kita lebih kuat mendoakan kepada mereka, insya Allah doa mereka akan lebih cepat sampai kepada kita. Sehingga nek coro Habibana Habib Lutfi bin Yahya niku sederhana. Guru niku nek pengen berhasil di dalam mengajarkan Al-Quran ada dua. Nek guru kok pengen berhasil tenan, iso berhasil dimanapun tempatnya, iso ngajar, iso hasil. Sing nomor siji, bahagiakan kedua orang tuanya. Yang kedua, bahagiakan guru. Nek sampean pinter mbungah nih guru nih sampean, pinter mbungah nih wong tua nih sampean, pasti sampean mengajar kepada peserta didik akan membawa keberhasilan yang lebih sempurna. Itu nggih, moga-moga barokah. Ini kalau mungkin ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan. Niki di awali mungkin enten azan kita jawab riyin bareng-bareng, kita doa selesai azan, terus sejenak kita lanjutkan kegiatannya. Moga-moga waktu yang kita sisihkan untuk kegiatan bersama ini betul-betul waktu yang dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Jumat qurratin. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Dan donga niku nek saged setiap doa selipkan doa untuk kedua orang tua. Selipkan, jangan donga nopo ae terus sampean selipkan doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua itu diselipkan di mana aja. Itu akan membawa keberkahan yang lebih besar. Karena Allah seneng ning gene hambane sing iso ngapiki wong tuane, yang selalu baik. Nah, di antaranya selalu baik kepada orang tua itu selalu berdoa untuk orang tuanya, tidak melalaikan, memintakan kepada Allah untuk kebaikan bagi orang tuanya. Ini go. Nah, sementara materi-materi ujian kan sudah maklum tuh, nggih. Materi ujian semuanya sudah maklum, yakni dimulai dari fasahah tartil, kemudian ada gharib muskilat, kemudian ada tajwid, ada hafalan surat pendek, ada hafalan doa harian, kemudian ada praktek wudhu, ada praktek sholat, ada tahsinul kitabah, menulis. Niku ujian yang dilakukan untuk ujian thariqah Yambu'a. Kemudian ada ujian untuk hafalan juz ammah. Untuk hafalan juz ammah itu anak-anak yang hafalan juz ammah atau surat pilihan atau juz 1 sampai 10 yang sudah ikut niku, di saat anak ditanya bisa melanjutkan saja, bisa melanjutkan, itu sudah dia berhak mendapatkan nilai 8. Jadi ditakoni umpamanya membaca, ada anak membaca kalla la yumbadanna fil khutamah, terus nah itu bisa meneruskan gitu aja sudah cukup. Terus kok nanti bisa menguraikan yang dibaca ini, suratnya tahu nama suratnya, bahkan ono sampai diuraikan ayat sekian, dalam satu surat niki ada sekian ayat, maka akan mendapatkan nilai plus lagi sampai bisa nilainya 10. Anak niku bisa mendapatkan nilai sempurna niku di saat hafalannya dilengkapi dengan tahu nama surat atau jumlah ayat di dalam surat yang dibaca. Nggih. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Nek mboten wonten kita anggap cukup. Moga-moga pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan besok selalu bertambah baik. Ya tambah apik kangge bocahe, tambah apik kangge guru-gurune, ya tambah apik untuk lembaga pendidikannya. Kemudian juga berbuah keberkahan untuk kedua orang tua mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Matur nuwun bareng-bareng. Allahumma rahamni bil Qur'an
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجتين يا رب العالمين. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih atas kerawannya. Mudah-mudahan kita dikelompokkan orang yang sabar, dikelompokkan orang-orang yang nikmat bersujud kepada Allah, dikelompokkan orang-orang yang semangat menekuni Al-Quranul Karim. Bijahi Rasulillah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin khassatan abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doa surat Al-Fatihah untuk para asatid, ustadzat pendidikan Al-Quran, utamanya Thariqah Yambu'a yang sudah mendahulu kita, yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kembalinya mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna dari Allah SWT. Kemarin ada Ustadz Abi Talhah, Ustadz Abi Talhah napa niku? Karangsono Bangsal Sari, meninggal pada waktu menuju ke Asem Bagus, mau menghadiri khol di Asem Bagus, terus tertimpa pohon, kebruan wit ning tengah dalan, akhirnya meninggal. Nah itu matinya mati syahid. Insyaallah mboten tangleti karo pangeran. Sing penting gak diutang. Pokok nek wong kok mati terus suasane ngoten niku mulang napa, pokok gak diutang, utang beres niku langsung gak ono hisabe, swarga, entuk taman swarga. Muga-muga awake dhewe nggih ngoten. Sok lek mati wis gak diutang, pas wis gak diutang kabeh. Ngoten nggih. Sing duwe utang ya muga-muga engko ndang disauri karo keluargane. Niku penting. Soalnya kalau orang meninggal punya utang itu masih syahid, masih ditahan sampai hutangnya terselesaikan. Sehingga hebat to koyo apa? Nek sampai punya utang itu menjadi kendala di dalam menghadap kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua sekaligus minta doa
muga-muga kegiatan multaqo nasional untuk Thariqah Yambu'a multaqo kedua akan dilaksanakan di Jepara mulai tanggal 6, 7, 8 Januari yang depan. Niku muga-muga bareng dengan kemurahannya Allah, semua yang hadir akan bisa menjadi warna untuk NKRI bertambah barokah. Untuk semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nggih, ngoten, matur nuwun dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Wa akhiran al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.